بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 14 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جو کہ مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شاہ پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 14۔ تو کون ہوتا ہے دھرم کرم کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے والا؟ اس نے گرج کر کہا۔ سیدھی طرح نظریں جھکا کر مجھ سے شمع بکاش مانگ لے، ورنہ تجھے میں ایسا شراب دوں گا کہ تیری آتما کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں نے کہا، کیا تم ابھی گنگا کو گیتا ہندو من کی مذہبی کتاب کا کوئی پاٹ سبق یاد کرا رہے تھے؟ جو دھرم کے معاملے میں تمہارا پارا چڑھ رہا ہے وہ اس مندر کی پجارن ہے۔ گرد تل ملا کر بولا، میں پروہت ہوں، پرنتو کون ہے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں بھی کالی کا سیوک ہوں گرد مہاراج، میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ساری پجارنے تو ہڑپ کر جاؤ گے تو ہم بھگتوں کے لیے کیا بچاؤ گے؟ تو شاید سیدھی طرح نہیں مانے گا۔ اس نے پینترا بدل کر کہا، پھر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا تو میں خود کو سنبھال نہ سکا، لڑکھڑاتے کر گرتے گرتے بچا۔ گردا کو شاید یہی احساس ہوا کہ میں اس کے مقابلے کمزور ہوں۔ اس نے سر تھراتے لہجے میں وہاں چلے جانے کا حکم دیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے میں دیر نہیں کی۔ میں نے کوئی مناسب جواب دینا چاہتا تھا کہ سیتارام دروازے پر نمودار ہوا۔ مندر کا بڑا پجاری اس کے ہمراہ نہیں تھا۔ وہ شاید پنڈت پجاریوں کو اس طرح آنے سے روکنے کی خاطر چلا گیا۔ سیتارام کو دیکھتے ہی بڑے سرد لہجے میں بولا، اپنے چھوکرے کو باندھ کر رکھو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ مندر کے پروہات کو شکتی کو کیا ہوتی ہے، بات کیا ہے۔ سیتارام نے حالات کو سنبھالنے کی خاطر بنانے کی کوشش کی۔ شاید اسے بھی مندر کے تقدس کا خیال آ گیا تھا، ورنہ میں اس کی مارواڑی قوتوں کی ٹانگ دیکھ چکا تھا۔ بات کچھ بھی ہو، تم اپنے بچھڑے کے گلے میں پٹا ڈال کر پالو، ورنہ کسی دن۔ نہیں گردا جی، یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں نے سیتارام کو درمیان میں آنے سے روکنے کی خاطر گردا کو مخاطب کیا۔ بات ہمارے تمہارے بیچ کی ہے، گیروں کو درمیان میں مت لاؤ، آپس میں کچھ لے دے کر فیصلہ کرو، اس میں تمہاری مکتی ہے۔ تو چاہتا کیا ہے؟ گردا آپے سے باہر ہونے لگا۔ کیول کشور کھڑا دانت پیستا رہا۔ ایک چھوٹی سی بنتی ہے پربھو مہاراج، میں زہر خون سے بولا، تم پجارن گنگا کے چرن چھو کر 2 شبوں میں معافی مانگ لو، میں تمہیں بھی क्षमा کر دوں گا۔ رتن کمار تو باہر جا، میں گردا سے بات کرتا ہوں۔ سیتارام نے کسی مصلحت کے پیش نظر وہاں مجھے ہٹانا چاہا، مگر میں کچھ اور ٹھان چکا تھا۔ گرو، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو تمہاری بڑی کرپا ہوگی، میں نے فیصلے کن انداز اختیار کیا۔ سیتارام میری بات سن کر کسمسانے لگا۔ رام 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 رام، گردا نے برا مستا منہ بنا کر کہا۔ میں پرہمت ہو کر کسی پجارن کے چرنے کو ہاتھ لگاؤں؟ سیتارام، اپنے سیوک کو سمجھانے کی کوشش کرنا، ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ گھرو، اب درمیان میں نہیں بولو گے؟ میں نے بہرائش گرد سے کہا، میں تمہیں کیول 2 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں، میری آگے کا پالن کر لو، ورنہ تمہارے دھرم کا بھرم بچ جائے گا۔ ورنہ گردا پھڑپھڑانے اٹھا۔ اس نے تیزی سے دوسرا وار کیا۔ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے میری جانب لپکے، لیکن میرے جسم سے ٹکرا کر ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے ابھی اپنے گرد منڈل میں نہیں کھینچا تھا، پھر آگ کے شعلے بھی اثر کیوں ہو گئے؟ کیا جوگی سیتارام نے میرے منع کرنے کے باوجود کوئی مداخلت کی تھی؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو میرے تیور خطرناک ہونے لگے۔ اس لمحے درگاہ کی مانوس آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ رتن کمار، تم نے ونشو مہاراج کے لیے جو چاپ کیا ہے وہ اس کی پریکشا امتحان کا دن ہے۔ میرا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے۔ پرہومت کو ایسا شراپ دو کہ سارا جیون اپنے کیے پہ پچھتاوا کرتا رہے۔ دیوی، میں نے بڑے خلوص سے کہا، میں اپنے امتحان میں اوشیہ کامیاب ہوں گا۔ میں نے من ہی من میں کہا، گرد کو اپاہج کر کے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا انجام سے عبرت حاصل ہو۔ جوش میں آ کر ہوش مت کھو بیٹھو۔ اس کی منتر نم آواز دوبارہ ابھری۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنا کہ مندر کے پجاریوں کی بڑی تعداد پرومت کی گن گاتی ہے۔ کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر تو ہی مجھے بتا دیوی کہ میں اس پاپی کا کیا ساتھ برتاؤ کروں؟ میں نے پوچھا۔ میری بات دھیان سے سنو رتن کمار، بھگوان ان نے تمہیں 10 انگلیاں دی ہیں، دیوی دیوتاؤں نے ان انگلیوں میں بھی شکتی بھر دی ہے۔ تم وشنو مہاراج کا نام لے کر جو انگلی بھی اٹھاؤ گے وہ تمہارے من کی آشا پوری کر دے گی۔ میں درگا کی بات سمجھ گیا، وہ مجھے میری لازوال طاقت کا احساس دلا رہی تھی۔
میری رہنمائی کر رہی تھی، اس کا آشیرواد میرے ساتھ تھا۔ میں نے سیتارام پر ایک نظر ڈال کر پھر گردا کو گھور کر بولا، گردر، تم اپنی ایک دو منتر کا انجام دیکھ چکے ہو، من چاہے تو تھوڑی اچھال کود اور کر لو، لیکن آج ہوگا وہی جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ آج کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، سن رہے ہو؟ گروہ کا یہ بچڑا تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ گنگا ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی، کمل کمشور بھی بیچ میں تاپ کھا رہا تھا۔ سیتارام کسی گہری سوچ میں غرق تھا، شاید وہ پھر 21 دنوں کے الٹ پھیر کا حساب لگا رہا تھا۔ مجھے ہی اس کی شیطانی آنکھوں نے میری قوت کا اندازہ لگایا۔ گردر کی کیفیت آپے سے باہر ہو رہی تھی، ایک خوبصورت ہرنی اس کے جال میں پھنسنے کے بعد نکل جا رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ سے تر نوالے چھین لیا تھا۔ میرا جملہ سن کر وہ پاگل ہو گیا۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا، کل کے چھوکرے، تو گردر سے نپٹنے کا؟ گردر نے اپنے جملے کے اختتام سے ہی ایک اور بھرپور وار کیا۔ چاروں طرف بجلیاں کڑکڑاتی ہوئی میری طرف لپکی۔ سیتارام بھی اس جملے سے بوکھلا کر اچھل کر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ میں نے درگا کی بات مان کر آزمانے کی خاطر الٹے ہاتھ کی ایک انگلی فضا میں بلند کر دی۔ کڑکڑاتی بجلیاں پلٹ کر گردر پر واپس لوٹنے لگی۔ وہ اچھل کر خود کو بچا گیا، پھر پلٹ کر وار کرنے میں بھی اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ الٹا پاؤں الٹا کر فرش پر زور سے مارا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ زمین میں جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں خاصا بڑا گڈھا بن گیا۔ مجھے اس میں گر جانا چاہیے تھا، مگر میں بدصورت ہوا کہ میں معطل اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ سیتارام کی آنکھیں پھٹنے لگی، گردر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ شاید وہ بھی اپنے ترکش کا سب سے مؤثر تیرا استعمال کر چکا تھا۔ گردر مہاراج، میں نے درگاہ کا نام لینے کہا، من میں کوئی اور اچھی خواہش باقی رہ گئی ہو تو میں پوری کر دوں؟ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تمہاری پرکھوں کی آتماؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ دیر مت کرو رتن کمار، درگا کی آواز پر میرے کانوں میں گونجی۔ سمے بیت رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ترنت جلدی کر ڈالو۔ گردر مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہا۔ میں نے درگا کی بات سن کر ایک آخری فیصلہ کر لیا، میں تم جیسے پاپی کو مار کر اپنا ہاتھ گندے نہیں کروں گا۔ میں نے وشنو مہاراج کا نام لے کر دل کی بات زبان سے ادا کرنی شروع کی۔ آج تم خود اپنی گندگی زبان سے مندر کی چبوترے پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر اپنے کرتوتوں کا اقرار کر دو گے۔ پجارنے اور داسیاں تمہارے اوپر تھوکیں گی، تمہارے سارے نام لیوا پنڈت پجاری بھی آج تمہارے دشمن بن جائیں گے، ان کے ہی ہاتھوں تمہارا کریا کرم ہوگا۔ گھبراؤ نہیں، تم مر کر شمشان گھاٹ نہیں جاؤ گے، تمہاری چیتا کو آگ بھی میں نہیں دکھائی جائے گی، تمہارے چیلے چاپڑ تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ تمہیں اپنے چرنوں پر خود اپنے بوجھ بھی نہیں سہار سکو گے۔ سارا جیون سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑنے پھرو گے، ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے کہ تمہیں بھگشانا بھی نہیں دیں گے۔ میری آواز تیز ہوتی رہی۔ میں نے سیدھی ہاتھ کی ساری انگلیاں گردر کی طرف کر کے اسے حکم دیا، میری آگیا کا پالن کرو، مندر کے چبوترے پر جا کر چلا چلا کر اپنے سارے کرتوتوں کا اقرار کرو، یہ رتن کمار کا حکم ہے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا، گردر دیوانوں کی طرح چیختا چلاتا باہر بھاگا۔ سوئے ہوئے تمام پنڈت اور پجاری بھاگ اٹھے، پجارنے اور دیوتائیں بھی مندر کے چبوترے پر جمع ہونے لگی۔ جہاں گردر بلند آواز میں پاگلوں کی طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چبوترے پر جمع ہونے لگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا جو پجارنے اس کے ہاتھوں لٹ چکی تھی، وہ آپے سے باہر ہو کر اس پر ٹوٹ پڑی۔ پجارنیوں کے دیکھک دانی نوجوان پجاری بھی ایک ٹولے پہ گھر پر لاٹھیاں برسانے لگے۔ مندر کا بڑا پجاری ایک دوسرے پنڈت پجاری دو کھڑے کر انجام دیکھ حیرت انظار کر رہے تھے۔ سب کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ کنول کنوش اور گنگا موقع پا کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر دب گئے۔ میں ایک طرف خاموش کھڑا درگا کے تصور میں گم تھا، جب جوگی سیتارام نے قریب آ کر میرا ہاتھ تھام کر مدھم ہو کر ٹھوس لہجے میں کہا، بالک، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مجھے وشواسا نہیں آ رہا۔ تو نے یہ کھیل تماشا کب اور کہاں سے سیکھ لیے؟ سب کالی کی مہربانی ہے اور تمہارے کرپا کا نتیجہ ہے گرودیو، میں نے انکساری سے جواب دیا۔ جوگی سیتارام کی بات سن کر میرا سینہ فخر سے تن گیا۔ سب پرومت کا انجام بھیانک ہی ہوا۔ محتشم نوجوان پجارنیوں نے اس کی ہڈی پسلی توڑ کر مندر سے باہر پھینک دیا۔ پجارنوں اور دیوداسیوں میں خوشی کا لہر دوڑ گئی، لیکن بڑا پجاری اور بڑی عمر کے پنڈت اس حادثے پر خوش نہیں تھے۔ وہ مجھے
कीनातोस नजरों से घूर रहे थे। शायद वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि मंदिर का तकद्दुस इस तरह पामाल हो जाता। जोगी सीताराम की नजरें भी मेरे वजूद पर मचल रही थी। वो भी मेरी कुव्वत का तमाशा देख कर शदद रह गया। मैंने जब कहा था कि वो ऐसी शय को हासिल करने के चक्कर में है जो मेरे सिवा कोई और नहीं हासिल कर सका, इस मकसद के पेशे नजर सीताराम ने मुझे अपने जंगल में फांसा था। काली का चाप करने का मशवरा भी इसने दिया था, लेकिन अब मेरी जनूनी हालत और गिरदा का अंजाम देखकर सब सोच पर गया। इसके चेहरे पर हैरत और तशवीश की मिली जुली कैफियत रंग बदल रही थी। इसकी जगह मैं होता तो मेरी वही कैफियत होती जो अपना पर सत तकसीम कायम रखना चाहता था। मुझे हाथों से निकलता देख कर इसे यकीन खुशी नहीं हुई थी। इसने ये भी सोचा था कि अगर मैं तहकमाना लहजे में इसे अपनी और परहुआत के दरमियान आने से रोक सकता तो कल किसी मौके पर इसका हुक्म मानने से इनकार भी नहीं कर सकता था। मंदिर का बड़ा पुजारी बार बार पहलू बदल रहा था। मंदिर के नज्म नस्क और वकार कायम रखना इसकी जिम्मेदारी थी। गिरदा का अंजाम देखकर इसके अंदर भी खैदबद होने लाजमी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सब अपनी अपनी जगह गौर फिक्र में मुब्तला थे, लेकिन मुझे किसी की बात की फिक्र नहीं थी। मैंने जो कुछ किया था इसमें दुर्गा की मर्जी भी दखल थी। वो इस हकीकत से नावाकिफ थे, इसलिए तफकीरात का शिकार हो रहे थे। मैं लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे में सोया था जब सबसे पहले कंवल किशोर मुझसे मिलने आया। वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने सबब दरियाफ्त करने की कोशिश की तो दबी जबान में बोला, बड़े पुजारी ने हुक्म दिया है कि मैं 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मंदिर के हदूद से बाहर चला जाऊं। कोई वजह? कोई? मैंने पूछा। इसका ख्याल है कि तमाम मसलियात का जिम्मेदार मैं हूँ, कंवल किशोर ने इधर उधर देख कर कहा। कुछ बड़ी उम्र की पंडितों ने पुजारन गंगा को भी सख्त सुस्त किया है और आइंदा जबान बंद रखने की ताकीद की है। वो भी परेशान है। फिर तुमने क्या सोचा? मुझे बहरहाल बड़े पुजारी का हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन शायद गंगा मेरे साथ ना जा सके। क्यों? मैंने ताजुब का इजहार किया। इसे मंदिर से बाहर कदम निकालने को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। कंवल किशोर ने बजी हुई आवाज में जवाब दिया। मंदिर की इंतजामिया का ख्याल है कि अगर गंगा ने बाहर जाकर अंदर का हाल सुना दिया तो मंदिर की बदनामी होगी। मुझे हंसी आ गई। पर हुकूमत करदर और इसकी जाली मवाली को जो कुछ कर रहे थे इसमें मंदिर के करता धरता को कोई एतराज नहीं था। वो गंगा की जबान पर ताला डालना चाहते हैं। अजीब महकजा खैर बात थी। रतन कमाल कंवर किशोर की एक लम्हा खुशी के बदल अंकसारी से कहा, तुम कल रात मेरी खातिर जो कुछ किया इसका एहसान तमाम जीवन याद रखूंगा। अब एक आखिरी उपकार और कर दो, किसी तरह गंगा को मेरे साथ जाने की इजाजत दिलवा दो। क्या गंगा अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाने को आमादा नहीं है? वो तो तैयार है, लेकिन बड़ी पुजारी के हुक्म से इस पर पहरे लगा दिया गया है। कंवल किशोर ने रंदनी हुई आवाज में कहा, मुझे इससे मिलने की इजाजत भी नहीं है। तुम अपना सामान समेट कर मंदिर के बाहर जाकर गंगा का इंतजार करो। मैंने कुछ सोच कर कहा, मैं इसे निकालने में भी कोई रास्ता तलाश करता हूँ। कंवल किशोर ने मुझे तशकीराना नजरों से देखा, फिर नजरें झुकाकर बाहर गया। शेर को एक बार खून का मजा आ जाए तो फिर वो खून की खुशबू सूंघ ही दीवाना ही लगता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मैंने तय कर लिया था कि पुजारन गंगा की मदद भी जरूर करूंगा। मैं जानता था कि मंदिर के अंदर जो खेल खेला जा रहा था वो वक्ती तौर पर बंद हो गया है, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। मेरे चले जाने के बाद हालात फिर पुराने डगर इख्तियार कर लेते। गंगा मेरी वजह से गर्दर के हाथों बच गई थी, लेकिन और भी कई गाक किस्म की पुजारी और पंडित अपने जान तेज कर रहे होंगे। मेरे जाते ही कोई ना कोई भी भंभोड़ा डालता होगा। मैं इन ही ख्यालों में गुम था जब जोगी सीताराम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर नागवारी के तासरात मुसलत थे। रतन कमार, तुम चलकर नाश्ता पानी कर लो, इसके बाद हम बनारस छोड़कर किसी और तरफ निकलना है। गुरु, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने इसे टटोलने की खातिर दबी जबान में पूछा। तुमने गिरदा के सिलसिले में जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। वो किसमिसा कर बोला। दूसरे पंडित पुजारी मेरी वजह से जबान बंद किए हैं, लेकिन परुआत के साथ जो हुआ है इस पर खुश नहीं है। अगर ये बात थी तो वो अपनी शक्ति के जोर से इसे बचा लेते। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। इन्हें किसने रोक रखा था? तुम अभी जवान हो रतन। सीताराम बल खाकर बोला, ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम तो गुरु हो, तुम समझा दो। मैंने जहर खुन से बोला। गंद में पत्थर उछालने से वो खत्म नहीं हो जाते, इसके छींटे और फैलते हैं। सीताराम ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि धर्म कर्म और पाप पुण्य की खेतों में उलझने की भूल ना करना। अब भी यही कहूंगा कि केवल अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामूलात में टांग फैलाने की जरूरत नहीं। एक बात पूछूं गुरु? पूछो। तुमने मेरे जीवन के मामूलात में टांग फंसाने की जरूरत क्यों महसूस की? सीताराम ने चौंक कर मुझे तेजी नजरों से घूरा। इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। जवाब बनना पड़ा तो तिलमिला कर बोला,
रतन कुमार, कल रात में कुछ सोच विचार करके तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, परंतु एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर गुरु गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। अभी बालक हो, बालक ही रहो। ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, करोगे तो नुकसान भी उठा सकते हो। इसके लहजे में धकमी थी। काली का जाप करने का मशवरा तुम्ही ने दिया था गुरु। मैंने लापरवाही से जवाब दिया तो वो सीधे रास्ते पर चल पड़ा था। बात काली की नहीं, पुजारन गंगा की हो रही है। जोगी झुला गया। तुम्हें इसके और पर्वत के चक्रों में उलझने की क्या जरूरत थी? सुना है पंडित पुजारियों के उकसाने पर बड़े पुजारी के कंवर किशोर को मंदिर से निकाल जाने का हुक्म दिया है। हाँ, ये इनका जाती मामला है, सीताराम तेज आवाज में कहा। गंगा का भी एक जाती मामला है। मैं मतलब की बात जबान पर ले आया। वो भी अब मंदिर से जाना चाहती है। इससे खतरा है कि यहाँ रही तो गिरदा के साथ ही इसके सुंदर शरीर को रोंदना रहेंगे। रतन कमार सीताराम की पिशानी शक्ल आलूदा होने लगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत तेजी से पंख फैला रहे हो। गंगा के साथ जो कुछ हो रहा है जो हो रहा है, क्या तुम इसे अन्याय ना इंसाफी कहोगे? मैंने संजीदगी से सवाल किया। न्याय करने के लिए यहाँ बड़े पुजारी के अलावा दूसरे पंडित पुजारी भी मौजूद है। तुम एक पुजारन के लिए अपना बयाकल क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि गुरु देवी इससे भी केवल किशोर के साथ जाने की इजाजत मिल जाए। मैंने दबी जबान में कहा। नहीं, गंगा को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारी भी यही मर्जी है? मैंने संजीदगी से पूछा। हाँ, बड़े पुजारी ने जो फैसला किया है इसमें मेरी राय भी शामिल है, जोगी सीताराम ने कदरे सर्द लहजे में कहा। मैंने सीताराम को एक नजर गौर से देखा, फिर खामोशी से इसके साथ बोलिया। लेकिन मैंने दिल ही दिल में विष्णु महाराज का नाम लेकर गंगा के फरार के बाद में सोचने शुरू कर दिया। बड़े पुजारी के कमरे में कई और मोटे ताजे पंडित भी आसन जमाए बैठे थे। मैं सीताराम के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें मेरी जानिब उठ गई। इनकी निगाहों में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बे मचल रहे थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी। सीताराम के साथ आलती पालती मारकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। बड़े पुजारी ने इशारा किया तो नाश्ता शुरू हो गया। मैंने लंबे लंबे हाथ चलाना शुरू कर दिया। रात रहमत के साथ जो कुछ हुआ था इसके असरात भी अभी तक सबके चेहरों पर कपकपा रहे थे। मैं इत्मीनान से हलवा पूरी खाने में मशगूल था जब एक पुजारी बोखराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। महाराज, मैंने इस बड़ी पुजारी को मुखातिब किया, मैं पुजारन गंगा के बारे में एक खबर लाया हूँ। क्या हुआ गंगा को? बड़े पुजारी ने चौंक कर पूछा। इसके अंदर में नफरत अंदर ज्यादा थी। वो अब अपने कमरे में नहीं है। पुजारी ने मर्द आवाज में जवाब दिया। नहीं, क्या मतलब? हम 4 पुजारी इसके कमरे की निगरानी कर रहे थे महाराज। पुजारी ने बदसूरत संजीदगी से कहा। हमने इसे अपने हाथों से कमरे में बंद किया था, बाहर से कुंडा भी लगा दिया था, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? एक बूढ़े पंडित ने तेजी से पूछा। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया। पुजारी ने होंठ चुबाते हुए कहा। सभी को अचना हुआ। हमने अंदर जाकर देखा तो गंगा कहीं भी नहीं थी। क्या इसे धरती निगल गई या आकाश खा गया? पंडित ने इतना गिरजार लहजा इख्तियार किया कि खबर लाने वाला पुजारी खौफ से थरथराने लगा। बाकी सब नजरें भी बेचारे के बयान तस्दीक की खातिर इसके चेहरे पर जमी हो गई। जोगी सीताराम ने मुझे कन्नौई से देखा। मैं नजरें झटकाने नाश्ते में मशगूल रहा। मुझे खुशी थी कि वही हुआ जो मैंने दिल में सोचा था। जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। बड़े पुजारी ने पहलू बदल कर मायनी खेज लहजे में कहा। इसका इशारा मेरी तरफ ही था। कल रात को गिरजा की खाट खड़ी हो गई और आज गंगा बंद कमरे से गायब हो गई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। हमें कुछ न कुछ करना होगा। एक उदयण उम्र के पुजारी ने दबी जबान में कहा। इस तरह तो मंदिर के पुत्र पोत्रियों का भरम खाक में मिल जाएगा। हाँ, जिस पंडित के गुनाह की कशमंदी की खबर लापरवाही को विचारने की जवाब आवाज में मुखातिब किया, मेरी तरफ कदरे नागवारी अंदाज में देखकर बोला। हम काली के सेवक हैं। इस तरह हाथ पर हाथ धरे खामोश तो नहीं बैठ सकते। क्या ख्याल है जोगी महाराज? बड़े पुजारी ने बराह रास्त सीताराम को दरियाफ्त किया। क्या हमारी खामोशी काली की नाराजगी का कारण बन जाएगी? इसने कोई सरापा दिया तो हम सबको भोगना होगा, जबकि गलती हम सबकी नहीं है। देवी का शराब जिसको मिलना था मिल चुका। सीताराम ने कुछ कहने से पेशतर बोल पड़ा। गिरद के पाप की सजा से दे जा चुकी है। इस शब्द का कोई काम भी काली के सेवकों ही अंजाम दिया है। तुम गुनाहगार के बारे में क्या कहोगे? बूढ़े पंडित ने मुझे खुशमगी नजरों से घूरा। वो बंद कमरे से किस तरह छूमंतर हो गई? ये भी देवी का चमत्कार होगा। मैंने पंडित की आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। शायद इसकी महान शक्ति ने महसूस किया हो कि हृदय के बचने कुछ साथी भी
पुत्रता को पाताल करने के सीने में देख रहे होंगे। इस कारण काली ने इसे अपनी शरण में ले लिया होगा। सीताराम ने दरमियान में बोलकर मुझे खामोश कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसी वक्त सियोको ने आकर चाय के बर्तन परोसने शुरू कर दिए, इसलिए बात आ गई होगी। मैं बदसूरत लापरवाही से जमा बैठा रहा, लेकिन सीताराम किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क नजर आ रहा था। तो सीताराम बजाय खुश नजर आ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर झुलस रहा था। बड़े पुजारी और दूसरे पंडित पुजारियों ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं समझ रहा था कि हमारे जाने से इन्होंने सुकून के सांस लिया होगा। गर्दर का इबरतनाक अंजाम इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। फिर गंगा के गायब हो जाने की इत्तला ने जलती पर तेल का काम किया। वो भी अंदर ही अंदर तिलमिला रहे थे। मुझे खुशी थी कि मैं दोनों मामलात में कामयाब हुआ। दरगाह का आशीर्वाद मेरे साथ साथ है। विष्णु महाराज की चाप ने मुझे ताकत बख्श दी। वो बड़े बड़े पंडित पुजारियों ने भी मुश्किल से नसीब होती है। दुर्गा ने मुझे एहसास दिलाया था कि मेरे हाथ में 10 उंगलियां देवी देवताओं की महान शक्तियों से लेस हैं। वो मेरी हर ख्वाहिश की तकमील कर सकती हैं। मैं अपनी ताकत का इम्तिहान ले चुका था। मुझे 100% कामयाबी हुई थी। गर्दर की जो दरगत बनी थी, इससे इसी की पापों और काले करतूतों की सजा भी कह सकते हैं। किसी धर्म के नाम लेवा का एक नौजवान पुजारन के साथ मंदिर के एक कमरे में तन्हा पकड़ा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। गर्दर ने अपने साथी भी इस खिलाफ उठ खड़े हुए। इसने बहुत सारे अवामिल शामिल हो सकते थे, कोई वजूहात थी, लेकिन पुजारन गंगा का इस बंद कमरे से चार पुजारियों की निगरानी के बावजूद गायब हो जाना कोई शाबत बेजादी नहीं थी। इसके फरार में किसी देवी देवता की महान शक्ति का दखल जरूर होगा। मैंने विष्णु महाराज के 21 दिनों का जो जाप किया था, उसमें दुर्गा की मर्जी भी शामिल थी। ये भी हो सकता है कि मेरे जंतर मंतर की बैरूनी ने दरवाजा खोल दिया हो, निगरानी पर मामूल पुजारियों के सामने पर्दा तान दिया हो और गंगा इनके सामने से खुलते मटकाती निकल गई हो। शैतानी कुव्वतें कुछ भी कर सकती हैं। मैं जोगी सीताराम की मारवाड़ी ताकत का मुशाहिदा भी कर चुका हूँ। मैंने सिर्फ फेरी ली थी, लोहे की हथकड़ी और बेड़ियां कड़कड़ाती हुई टूट गईं। सब शिद्दत रह गए थे। पुलिस की नफ्सें भी मेरे सामने हथियार डाल दी। गंगा फरार के सिलसिले में कुछ ऐसे ही नादीदा कुव्वतों का अमल दखल रहा होगा। जोगी सीताराम को भी यही तशवीश लाक होगी कि अब मैं इसके साथ हाथ से निकल जा रहा था। इसने मेरे ऊपर जो जाल डाले थे, वो इसकी गिरहें टूटने लगी। मैंने अभी तक खुलकर इसके मुकाबले पर आने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो बच्चा नहीं था जो हालात की रोशनी में कोई नतीजा ना अखज़ कर सकता। महावीर के कहने के मुताबिक वो मेरे जरिए कोई ऐसी शय हासिल करने के चक्कर में था जो मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता था। मैं सीताराम के हाथ से निकल जाता तो इसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते, सब मेहनत अकारत रह जाती। इसके लिए कई किराए पर पानी फिर जाता। वो बड़ा पुराना पापी था। इसने भी देवी देवताओं के लिए यकीनन बहुत सारे चाप करके रखे होंगे। बड़े बड़े पुजारी महज यूं ही इसके आव भगत नहीं करते होंगे। इसने बहुत सोच विचार के बाद मेरा इंतखाब किया होगा। साजिशों की जाल बिछाए होंगे। कुछ बातें मेरे इल्म में आ चुकी थी, कुछ अभी तक अंधेरों में ही होंगी। इसने किसी अयार और मकार मकड़ी की तरह मेरे ऊपर चारों तरफ जाल बुना है। फिर जब मेरी सारी कुव्वत मदाफत कमजोर पड़ गई, तो इसने मेरे जहरीले पंजे मेरे जिस्म में उगाड़ दिए। मैं इसके इशारों पर चलने को मजबूर हो गया। सबसे पहले इसने मुझ पर झरना के हुसन जिस्म का सुनहरे जाल फेंका। मैंने बचने की कोशिश की, हालात ने गुनाह के रास्ते पर मजबूर कर दिया। फिर मेरी मुलाजमत हाथ से निकल गई, फिर जेल की सजा भुगती पड़ी, फिर जालिम के पहाड़ टूटे। मैं बेहद गुनाहगार था और गंगार फिर मुझे सजा दे रही। रहीमुद्दीन ने भी वक्त से फायदा उठाकर अपने कांटे अपने रास्ते से निकाल दिए। तजम्मुल बुखारी को इसके अमल की सजा मिली थी, वो हादसाती मौत मारा गया। मैं गेहूं के साथ घन की तरह जन्म की चक्की पीसता रहा। जोगी सीताराम पास पर्दा बैठा डोरियां हिला रहा था। इसकी शैतानी कुव्वतें हमें कठपुतलियों की तरह नचाती रही। फिर वो सामने आ गया। मेरा एतमाद हासिल करने की खातिर इसने रहीमुद्दीन को टिकवाने लगवा दिया। अरे इसके बेगुनाह बेटी मेरे होश का निशाना बन गई। इसकी मारवाई कुव्वतों ने मुझे किसी खतरनाक ऑक्टोपस की तरह बीच मंदजार में जकड़ रहा था। मैं इसके इशारों पर चलता रहा। महावीर से मित्रा में मुलाकात न होती तो शायद मैं आखिरी वक्त तक जोगी सीताराम के खतरनाक खेल का मकसद ना समझ पाता, अंधेरों में भटकता रहता। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मैं सीताराम के मुकाबले में ज्यादा कुव्वतों का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन काली का जाप करने वक्त में वो दुर्गा की शक्ल में मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। इसने मुझे विष्णु महाराज का इस दिन का वाला जाप करने का मशवरा दिया। ये भी कहा था कि इस जाप को सीताराम को ना होने पाए, और इस बात की ताकीद भी की थी कि मैं अपनी ताकत को इस अंदाज सीताराम के खिलाफ भी इस्तेमाल ना करूंगा कि वो मौत से हमकार हो जाए।
اس کھلے الفاظ میں مجھے باور کرایا تھا کہ سیتارام اس کے پرانے سیوک سے ہیں۔ اس وقت وہی پراسرار جوگی سیتارام اپنے خیالہ میں مستغرق تھا۔ اس کے ذہن میں معتد پریشانیاں کن خیال ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ہمالیہ کی برفانی پہاڑیوں کی گپا میں 21 دنوں کا حساب اسے الجھا رہا تھا۔ درگا نے میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ اصلیت کی صحت تک پہنچ جاتا۔ اس نے بنارس کے مندر میں گرہر کی عبرتناک حالت دیکھ کر میرے بارے میں غور کیا۔ گنگا پجارن کے غائب ہو جانے کے پراسرار واقعے کو بھی میری ذات سے نتھی کرنے میں اسے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ سب ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے واشگاف لفظوں میں جوگی سیتارام کو گردرے کے معاملے میں درمیان میں نہ آنے کی جو تاکید کی تھی، اس نے بھی مہان جوگی کے کام ضرور کھڑے کیے ہوں گے۔ اس نے کئی موقعوں پر مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ میرا رد عمل جارحانہ دیکھ کر خاموشی ہو گیا۔ میں نے یہ بھی جانتا تھا کہ ہاتھی کی قیمت مرنے کے بعد بھی 1.25 ہوتی ہے۔ سیتارام میرا گرو تھا۔ اس نے مجھے 1-2 گر سکھا دے تھے تو میں اسے 2-4 تو پہلے سے ہی ضرور سوچ لیے ہوں گے۔ وہ گھاک آدمی تھا۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ استادوں والا ایک آخری داؤ ضرور چھپا کر رکھا ہوگا جو آخری موقع پر استعمال کیا جاتا۔ تجربہ کار شکاری اپنے مقابلے میں 3-4 گنا زیادہ طاقتور مچھلیوں کو بے بس کرنے کی خاطر شروع میں ڈھیل دیتی رہتی ہے، پھر اس وقت دوڑ کھینچنا شروع کر دیتی ہے جب مچھلی تھک کر نڈھال ہو جاتی ہے۔ سیتارام بھی خاموش تھا تو اس کی شیطانی ذہن میں مختلف خطرناک جال اور شکنجے تشکیل پا رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً غور کر رہا ہوگا کہ کسی وقت کون سا جال میرے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد مجھے تلاش کیا ہوگا۔ پرانے پاپی تھا، تجربے کار کھلاڑی تھا، ہواؤں کا رخ پہچانتا تھا، اتنی آسانی سے میرے مقابلے میں اپنی ہار نہیں تسلیم کر سکتا تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں جب درگا نے مجھ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی تھی کہ میں اسے کوئی خطرناک سزا دینے کی کوشش کبھی نہ کروں۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں مہو تھے۔ میں پنڈت رام کشن اور اس کے شہ بار الجھے رہا تھا، جس کے حصول کی خاطر سیتارام میرے گرد نہ جانے کب سے سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے تھے، اور سیتارام کی قوتیں بار بار میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ یہی مایوسی اسی کے عزم کو اندر ہی اندر اور پختہ کر رہی ہوگی۔ وہ تنگ آ کر یقیناً کوئی ایسا مضبوط جال پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوگا جس کی رسیاں میں نہ تڑا سکوں۔ مندر سے اس اسٹیشن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ہی مجھے اس بات کا خیال آیا کہ سیتارام اب بنارس کو بھی خیر آباد کہنے کی ٹھان چکا ہے۔ اب کہاں کا ارادہ ہے گرو؟ میں نے تنگ آ کر خاموشی کا فقط توڑ دیا۔ الہ آباد۔ الہ آباد؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ پنڈت رام کشن کی لاش ہے۔ میں نے دبی زبان میں سوال کیا۔ ہاں، سیتارام نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ ہمالیہ سے واپسی پر دونوں پجاریوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، میرے خلاف منہ پھاڑ کر باتیں کر رہا ہے۔ بنارس میں مندر کے پجاری نے بھی مشورہ دیا تھا کہ میں اس کا دھیان من سے نکال دوں۔ اس نے ایک وقت بڑے خطرناک لہجے میں کہا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ پہلے اس کا کریا کرم کر کے نرک میں پہنچا دوں، پھر کوئی دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ دوسرا قدم کیا اٹھاؤں گا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے ذریعے اس انمول چیز کو حاصل کرنا ہوگا جو کیول تمہارے اور سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ سیتارام کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ سرسراتے لہجے میں بولا، مترا میں مہاویر نے تمہیں کیا بات کہی تھی؟ ہاں، میں نے ایک لمحے کو چونکا، پھر مسکرا کر بولا، اس نے ایک مشورہ اور بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں پنڈت رام کشن سے پنجہ لڑانے کی بھول نہ کروں۔ تجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیتارام نے کسی زہریلے ناگ کی طرح مانس پھنکارتے ہوئے کہا، میں اس کا سر کچلنے کی شکتی رکھتا ہوں۔ گرو، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا، کیا اب تم مجھے بھی اس کی انمول چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ رتن کمار سیتارام بل کھا کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اب کچھ سے بڑی بڑی باتیں کرنے سیکھ لی ہیں۔ تمہاری کرپا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم میرے راستے میں نہ آتے تو شاید میری منزل کوئی اور ہوتی۔ پارٹ 14 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بچہ حصہ پارٹ 15 میں سماعت فرمائیں۔